गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम सतविंदर कौर है। मैं गवर्नमेंट गर्ल सीनियर सैकेंडरी स्कूल मैरीबर्न विखे वोकेशनल सबजैक्ट एज ए हैल्थ केयर अपनी सेवावां निभा रही हैं। मेरा अज का टॉपिक है ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनस हुंदा है कि जदों असीं पेशेंट्स नूं कोई भी मैडिसन कोई भी ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। एडमिनिस्टर मतलब असीं उहनूं दिंदे हैगे, दैट इज़ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशनस। फस्ट अपना हैडिंग है demonstrate the knowledge of basic principle of drug administration. Drug administration is very important and can be a dangerous duty. ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करना जोड़ा एक बहुत ही ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट की लाइफ जी असी उसनूं सेव करने के लिए पेशेंट को मैडिसन देना साढ़े लिए बहुत ज़रूरी है। एंड कैन बी ए डेंजर, पर इस एक बहुत डेंजरस ड्यूटी भी है। डेंजरस ड्यूटी क्यों आ कि जेकर असीं अपनी ड्यूटी के प्रति जिम्मेवार नहीं है, रिस्पोंसिबिलिटी नहीं प्रॉपर निभा रहे, तो यह साडे लिए एक डेंजरस ड्यूटी हैगी आ। अंडरस्टैंडिंग द फंडामेंटल ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, ये बेसिक प्रिंसीपल्स की है, फंडामेंटल्स की है। फस्ट है रूट्स कि असीं किहड़ा पाथ किहड़ा वे किहड़ा रस्ता यूज़ कर रहे हैं पेशेंट को मैडिकेशन देण दा। सैकेंड डोज कैलकुलेशनस। सैकेंड डोज कैलकुलेशन दे विच की है कि सानू पता होना चाहिए कि पेशेंट्स नूं असीं जो भी मैडिसिन देनी हैगी है या जो भी ड्रग्स देनी हैगी है ओहदी डोज किस तरह असीं कैलकुलेट करनी है अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शनस। नैक्सट हैगी आ थर्ड हैगी आ टैक्नीक्स फॉर इंजैक्शनस। जेकर असीं पेशेंट नूं कोई इंजैक्शन दे रहे हैं तो असीं पेशेंट्स दी ओहदे लई किहड़ी टैक्नीक्स असीं यूज़ कर रहे हैं। नैक्सट पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन दे विच की हैगा कि असीं पेशेंट नूं एजुकेशन देनी हैगी आ कि पेशेंट्स नूं असीं पहले एक्सप्लेन करना है कि असीं तुहानूं आह वाली मैडिसन देन जा रहे हैं, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन करन जा रहे हैं, तो साडे नाल कोऑपरेट करना है, मतलब पेशेंट नूं थोड़ा उहदे रिगार्डिंग प्रिपेयर करना साइकोलॉजिकली। नैक्सट हैगा प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर ए ड्रग्स। फस्ट ये हैगा ड्रग्स नूं असीं किद्दां प्रिपेयर करते हैं, लोकल इफैक्टली तो सिस्टमैटिकल इफैक्टली। लोकल इफैक्ट दे विच ड्रग्स नूं असीं अपलाई किद्दां करते हैं, अपलाई डायरैक्टली टू स्किन टिश्यूज़ और म्यूकस मैम्ब्रेन। ये विच असीं मैडिसन जिहड़ी उहनूं डायरैक्टली स्किन ते साडे टिश्यू ते या म्यूकस मैम्ब्रेन से डायरैक्टली अपलाई करते हैं, दैट इज़ लोकल इफैक्ट। नैक्सट हैगा सिस्टमैटिक इफैक्ट। सिस्टमैटिक इफैक्ट दे विच की हैगा given by routes that allow the drugs to be absorbed to distributed into the blood stream। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਰੂਟ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਲੱਡ ਸਟਰੀਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਤਲਬ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ। ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਲੋਕਲ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮੈਟੀਕਲ। ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਕਿਨ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਿਸਟਮੈਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀ ਥਰੂ ਬਲੱਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡੀਸਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ। ਪੇ ਕਲੋਜ਼ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੋਜ਼, रूट, फॉर्म ऑफ मैडिसन। डोज के डॉक्टर्स ने कितनी डोज जी हैगी मैडिसन की, कितनी क्वांटिटी की डोज जी प्रिस्क्राइब की हुई है। रूट के असी जो भी पेशेंट को मैडिसन एडमिनिस्टर कर रहे हैं वो असी किहड़ा रूट यूज़ करने हैं। थर्ड है फॉर्म ऑफ मैडिकेशन। जिहड़ी भी असी पेशेंट को मैडिकेशन दे रहे हैं वो किस फॉर्म च है, लिक्विड फॉर्म च है, पाउडर फॉर्म च है या इंजैक्शन फॉर्म च है। नैक्सट हैगा अपने कोल demonstrate the knowledge of form and route of medication. First introductions. A route of administration is the path by which a drug, fluid, poison or other substance is brought into contact with the body. रूट एडमिनिस्ट्रेशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਆ, ਉਹ ਪਾਥ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਥਰੂ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਨਸਰਟ ਕਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵਿਦ ਕੌਂਟੈਕਟ ਇਨਟੂ ਕੌਂਟੈਕਟ ਵਿਦ ਦਾ ਬੋਡੀ, ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਫਲੂਇਡ ਆ, ਪੋਇਜ਼ਨ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਦਰ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਕਲਾਸੀਫਾਈਂਗ ਰੂਟਸ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਵੇਅਰ ਇਫੈਕਟ ਆਰ ਸੀਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈਗੇ ਵੇਅਰ ਇਫੈਕਟਸ ਆਰ ਸੀਨ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਦੇ ਇਫੈਕਟਸ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ। सिस्टमैटिकली भी असी अपलाई करते हैं, लोकल भी अपलाई करते हैं, असैस करते हैं टू ब्लड नूं, इंट्रा तो एक्सट्रा वैस्कुलर भी देखते हैं रिएक्शन ਉਹਦਾ
ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਐਟ ਵਿਚ ਸਬਸਟੈਂਸ ਇਜ਼ ਅਪਲਾਈਡ। ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਜੋ ਵੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ ਮੈਡੀਸਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟਰ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਟਾਰਗੇਟ ਆਫ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ। ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਟਾਰਗੇਟ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਿਸ ਐਕਸ਼ਨ ਦੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਓਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਡਰੱਗਸ। ਓਰਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਮੂੰਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਐਡਵਾਂਟੇਜ, ਸੈਕਿੰਡ ਹੈਗੀ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ। ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਉਹਦੇ ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈਗੇ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਸੇਫ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਨਵੀਨੀਅੰਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਭ ਦੇ ਲਈ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਹੈ, ਯੂਜ਼ਲੀ ਗੁੱਡ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ। ਨੈਕਸਟ ਨੋ ਨੀਡ ਫॉर ਸਟਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇਜ ਕੀ ਆ, ਕੈਨॉट ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਅਨਕੰਪਲੇਨ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ, ਇਰੀਟੇਬਲ ਐਂਡ ਅਨਪਲਾਂਟੇਬਲ ਡਰੱਗਸ ਹੈ, ਲੋਕਲ ਡੀਗਰਜੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ, ਸਲੋ ਅਬਜ਼ੋਰਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਫਸਟ ਪਾਸ ਇਫੈਕਟਸ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ, ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨਸ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟੌਪਿਕ ਲਾਸਟ ਹੈਗਾ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦਾ ਡਰੱਗਸ। ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਦਾ ਡਰੱਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਡਰੱਗਸ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਨੂੰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਹਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ, ਹਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਪਣਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਫਸਟ ਹੈਗੀ ਐਨਾਲਜੈਸਿਕ। ਐਨਾਲਜੈਸਿਕਸ ਕੀ ਹੈਗੀ, ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਰਿਲੀਵ ਪੇਨ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੇਨ ਨੂੰ ਰਿਲੀਵ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਕਦੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸਡਨ ਕੋਈ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਮਸਲਸ ਪੇਨ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਐਨਾਲਜੈਸਿਕਸ ਟੈਬਲੇਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਟੈਬਲੇਟ ਫਾਰਮ 'ਚ ਵੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰਿਲੀਵ ਟੂ ਪੇਨ। ਨੈਕਸਟ ਅਨੈਸਥੈਟਿਕ। ਅਨੈਸਥੈਟਿਕ ਡਰੱਗ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇੰਡਿਊਸ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਨ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਡਰੱਗਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ। ਇਨ ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਟੂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਏ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਲੋਸ ਆਫ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਅਵੇਅਰਨੈਸ। ਅਦਰ ਵਰਡਸ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਲੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਤੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਤੇ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨਾਲ ਕੋਈ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁੰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਸੈਂਸੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਨੈਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟੀਪਾਇਰੈਟਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੈਟ ਰਿਡਿਊਸ ਦਾ ਫੀਵਰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਫੀਵਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਡੀਸਨ ਸਾਡੇ ਬੋਡੀ ਦੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਪਾਇਰੈਟਿਕ ਮੈਡੀਸਨਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟੀਡੋਟਸ chemical that counteract the effect of other drug or a poison। ਐਂਟੀਡੋਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਂਟੀਡੋਟ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੋਇਜ਼ਨ ਪੀ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਐਂਟੀਡੋਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਐਂਟੀਡੋਟ ਮੈਡੀਸਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨ ਐਜ਼ ਏ ਕੈਮੀਕਲਸ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਂਟੀਡੋਟਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਐਕਟ ਆਈਦਰ ਟੂ ਇਨਹਿਬਿਟ, ਕਿਲ ਔਰ ਰਿਟਾਰਡ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦਾ, ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਿਲ ਕਰਦਾ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਐਂਟੀ ਇਨਫੈਕਟਿਵ ਮੈਡੀਸਨ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਸੀਡੇਟਿਵ। ਸੀਡੇਟਿਵ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਸੀਡੇਸ਼ਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਟੈਬਲੇਟਸ। ਕੈਟੇਗਰੀ ਆਫ ਡਰੱਗਸ ਦੈਟ ਸਲੋ ਬ੍ਰੇਨ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਲੋਅਰਿੰਗ ਬੋਡੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ। ਇਹ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬ੍ਰੇਨ ਐਂਡ ਬੋਡੀ ਦੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਈਪੋਟੈਂਸਿਵ। ਹਾਈਪੋਟੈਂਸਿਵ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਸ ਕੈਪੇਬਲ ਆਫ ਲੋਅਰਿੰਗ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ। ਇਹ ਉਹ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ, BP ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਲੋ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਈਪੋਟੈਂਸਿਵ ਸਬਸਟੈਂਸ। ਐਂਟੀ ਟਿਊਬਰਕੂਲਰ ਮੈਡੀਸਨ। ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਡਰੱਗਸ ਇਜ਼ ਯੂਜ਼ਡ ਇਨ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਆਫ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ। ਇਹ ਉਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਨੂੰ TB ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਐਂਟੀ ਟਿਊਬਰਕਲੋਸਿਸ ਡਰੱਗਸ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ। ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਆਰ ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸਬਸਟੈਂਸ
ਇਨਹਿਬਿਟ ਦਾ ਗਰੋਥ ਆਫ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ। ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਐਂਟੀ ਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਇਨਹਿਬਿਟ ਦਾ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਮਾਈਕਰੋ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗੇ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ। ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ is a type of antimicrobial substance active against bacteria। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਂਟੀਮਾਈਕਰੋਬੀਅਲ ਸਬਸਟੈਂਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਟ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਕਿਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ। ਐਂਡ ਇਜ਼ ਦਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਏਜੰਟ ਫॉर ਫਾਈਟਿੰਗ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ। ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੋਈ ਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਾਈਟ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਫਾਈਟ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਫੀਵਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਲਡ ਖਾਂਸੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਮੈਡੀਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਮੈਡੀਸਨਸ ਹੁੰਦੀ ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਹੋਪਫੁਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।